بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال الإمام أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمة الله عليهما: وقل يتجلى الله للخلق جهرة. الله سبحانه وتعالى ለፍጥረታቱ ይገለጻል በገሃድ ከመል በድሩ ላ የኽፋ ጨረቃ እንደማይሰወረው ሁሉ ወረቡከ አውضሑ ጌታህ ይበልጥ ግልጽ ነው አለ። ይቺ መስአላ أيضا من المسائل التي أجمع عليها الصحابة والتابعون وأئمة الهدى من السلف الصالح رضوان الله عليهم، ونص عليها القرآن والمتواتر من السنة. الله سبحانه وتعالى የቅያማ ዕለት ለፍጥረታቱ እንደሚገለጽ ለሙእሚኖች በጀነት እንደሚገለጽና እንደሚያዩት ቁርአን በግልጽ አስቀምጧል። كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون እነሱ ከጌታቸው የተጋረዱ ናቸው ይላል ስለ ካፊሮች ሲናገር። እነሱ ግርዶሽ ተጫለባቸው እንጂ ለሌላው ተገልጿል ማለት ነው። للذين أحسنوا الحسنى وزيادة እነዛ በጎ ለሰሩ ሰዎች መልካም ነገር አላቸው ተጨማሪም አለ ይላል። أهل العلم بالتفسير الزيادة هي رؤية الله، الله ما يتنو بلوان ليلا دمو آية من دنو ملو لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد إلى لأن السم يفلقوتم አላቸው እኛ ዘንድ ደግሞ ተጨማሪ አለ ይላል። ይሄ ሁሉ እንግዲህ ሩእያውን አላህን ማየትን ቁጭን ባይናገርም ተጨማሪው እሱ ነው። ኒዕማ ከሞላ በኋላ የሚሰጣቸው ይሄ ነው ብለዋል ዑለማዎች። የበለጠ ደግሞ በማያሻማ ቋንቋ የተናገረው وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ፊቶች ዛለች የፈኩ ናቸው ወደ ጌታቸውም ተመልካች ናቸው ይላል። ይሄ በቁርአን የተገለጸው ሲሆን በሐዲስ ደግሞ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته يلنا فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا إلى ጌታችሁን ታዩታላችሁ ጨረቃ በ14ኛው ቀን እንደምታዩት ምንም በማያሻማ መልኩ ወለል ብላ ማለት ነው። እዚህ ላይ ዑለማዎች ምን ብለዋል? ተሽቢሁ الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي እይታን በእይታ ነው ያስመሰለው እንጂ የሚታየው አላህ ከፍጥረቱ ጋር ይመሳሰላል ማለት አይደለም። ማንም አቂል የሆነ ሰው ይሄ አይመጣበትም። ለዚህ ብሎ መጨረሻ ላይ هل تضامون ሚላል ትገፋፋላችሁ ይሄ ለማለት ነው። لا تضامون አትበደሉም ሁሉም እኩል ያያል ማለት ነው። ጨረቃ ለማየት እስቲፈቅ በለልኝ አትጋርደኝ ይባል ነገር የለም። ከፍ ያለ ቦታ ላይ ስላለች ሁሉም ያያታል። አላህን ለማየትም እንደዚሁ ሳንቸገር እናያለን ማለት ነው። ይሄ ቁርአን ተናግሯል፣ ሱናውም ተናገረው፣ ሰለፉ ሷሊህም ያለ ኺላፍ ኢጅማዕ ሆኖበታል። ሐዲሱ እንደውም
ወደ ተዋቱር ደረጃ የደረሰ ሐዲስ ነው የመጣው በዚህ ባብ ብዙ ሪዋያዎች ናቸው ጋየተ ሲሐ የሆኑ ሐዲሶች መጥተዋል ማለት ነው አይ አላህ ይታያል ካል አላህን መخلوቅ ጋር ማመሳሰል ይሆንብናልና አንልም ብለው ብጅታ የፈጠሩት ጀህሚያዎችና የነሱ ተከታይ የሆኑት ሙዕተዚላዎች ናቸው من أنكر رؤية الله حري أن يحرم منها آل إمام الشافعي الله يتايم ያለ ሰው ሊከለከል የሚገባው ነው ይሄን እድል አይጎናጸፈው ማለት ነው አላህ ማየት ይቻላል ያሉት ሙሸቢሃዎች ናቸው ብሎ ዘመኽሸሪ سامحه الله በጣም ተሳድቧል من ይላል وجماعة سموا هواهم سنة لجماعة حمر العمر مؤكفة قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة سميتاቸውን ሱና ብለው ጠሩት ይላል هذا ሱና النبي صلى الله عليه وسلم حديث بخاري مسلم ابو داود الترمذي سنن معاجم ያው እንግዲህ መሳኒድ ውስጥ ያለ መሸኻት ሁሉም ቦታ ላይ ያለ ሱና ነው እንግዲህ ይሄንን ሐዋ ብሎ መጥራት የተናጋሪውን ሐዋ ነው የሚያሳየው ማለት ሐዋቸውን ሱና ብለው ጠሩት አለ ከዛም እዚህም አልቆመም ለጀማዓቱ ሑምሩን አይናቸው ይላል ሙኡከፍ ማለት ኢካፍ የሚባለው እንደ ኮርቻ ነገር ነው አህያ ላይ የሚቀመጡ ሰዎች የሚጠቀሙት ድልዳል ማለት ነው እንደዛ ናቸው እነሱ ዝም ብሎ ሐዋው ጋልቧቸው ነው ሊልፈልጉ ነው አላህን በخلق ከሸበሁ በኋላ ቢላ ከይፍ ቢላ መጡ አለ ቢላ ከይፍ የሚለውም ያህለ ሱና አካሄድ አይደለም በልከፋ የሚለው እሱ ነው ከሱ ነህት አርጎ ነው ቢላ ከይፍ አላሉም ከይፉን አናውቅም ነው እንጂ አሉት ሰለፉ ሷሊህ እመቱል ሁዳ የትኛውም የአላህ ሲፈት ላይ ከይፉ ይሄ ነው ይሄን ይመስላል ብለን መናገር አንችልም ነው የኛ አቅም እዚህ ድረስ ነው የሚሄደው ማለት እንጂ እሱ የሚያውቀው ከይፍ ይኖራል እዛ ውስጥ መጨነቅም አያስፈልግም ስለዚህ እቺ ተለጣፊም አታስፈልግም የመጀመሪያውም አላህ አይታይም የሚለው አስተሳሰብ በጣም የተሳሳተ ነገር ነው مذهب أهل الحديث بل مذهب جمهور الصحابة والتابعين وأهل الهدى من القرون المفضلة ومن سار على دربهم إلى يوم القيامة أن الله تعالى يرى يوم القيامة أنه يراه المؤمنون ويحجب عنه الكافرون ومن وجهه تعالى الكفار يقاردالونه እንዴት የሚለው ውስጥ አንገባም እንዴት የሚለው የትኛውም የአላህ ሲፈት ውስጥ መግባት ድንበር መጣስ ስለሆነ ካቅም በላይ ተፈር በላይ መጎልጎል ይባላል በእኛ ሀገር አባባል አስፈላጊ ስላልሆነ ማለት ነው ذلك قال الإمام أبو بكر السجستاني ابن أبي داود وقل يتجلى الله للخلق جهرة بقى هذا الله لخلقه يقلطال وقل أيها السني مالتنا እንግዲህ ولا تكن بديا ብሏል ከዛ ተገላግለናል الخطاب الآن موجه لمن يؤمن بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من دون تفصيل وأجمع عليه المسلمون ولا ينكر الرؤية إلا الجهمية الضلال ومن تأثر بهم وليس بمولود ይሄም ሌላ እንግዲህ አላህ ሲፈት ነው እንደውም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደዚህ ታላልፈ በፊት ማለት ነው ሐዲስ አምጥቷል እዚህ سفاريني اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك ودفيته بمملكة مركات مدسة نلمنهالن والشوق إلى لقائك أنت قام الجناية منافق بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وهو دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه جهرة ولو عيانا لفيت ياوتال من قردوش ساينور ليلا تأويل لهم إنكم سترون ربكم يالو على حذف مضاف وأولى الزمخشري
سترون نعمة ربكم ይላል ኒዕማውንማ ሸከለውም እኮ ኒዕማውን እናያለን ግን ሐذف ሙዳፍ የሚባለው ሲያቁ ላይ እንደዛ የሚያመለክት ሲኖር ነው ሲያቁ ላይ ያለው ደግሞ የዛ ተቃራኒ ምንድነው የሚለው وما يلي المضافة يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف النبر مثله لكن بشرط أن يكون ما حذف موافقا لما عليه قد عطف أو من البث بيت نساتك مثلنا سياق جدا عند ذاك على نظم على حذف مضاف إياه يفلقوت المدنكر أيتنا نحو يجاز كمتوت هقال لما الزام قرآن لا إلى ربها ناظرة ما إلى ملو مفرد الآلاء نو إلى الزمخشري آلاء يا الله جمع آلاء نعمة جمع إلى نعمة مالنا እና የጌታን ኒዕማ ያያሉ ማለት ነው ይላል ያ ሁሉ የሚያስገድድ ነገር የለም ሲያቁ ላይም የለም ንሱስ القرآن والسنة ውስጥም እንደዚህ ብለህ ካልአወልክ ብሎ የሚያስገድድ የለም والعقل لا يحيل ذلك እንደው عقልን حكم እናርግ እንኳን ብንል عقልም አላህን ማየት مستحيل ነው አይልም والقرآن صرح أن الكفار هم المحجوبون وهذا نوع من العقاب كم يواردበት ነገር አንዱ አላህን የማየት እድል አለማግኘታቸው ነው ያለ كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ይላል كما البدر لا يخفى منه اقتباس من الحديث المشهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونها حجاب እንደሚለው ማለት ነው وربك أو وليس بمولود እንግዲህ ወለላ صفት እየሄደ ነው እዚህ ላይ ኒዛዕ ያለው مع المشركين ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተወለደ አይደለም وليس بوالد ولا جم አይደለም ተወላጅም አይደለም وليس له شبه አምሳያም የለውም በመውለድና በመወለድ ብቻ ሳይሆን ከዚህ ውጭ ባሉ ባህሪያቶችም የሚመስለው የለም ይሄ يقول هو الله احد معنا ነው ያመጣው لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ይሄ መውለድ የሚባለው መጀመሪያ ጾታ መኖር አለበት ጾታ ሲኖር ደግሞ ተቃራኒ ጾታ አብሮ ይኖራል አንደኛው ወንድ አንደኛው ሴት መሆን አለበት ቀጥሎ ደግሞ ፍላጎት መኖር አለበት ይሄ የደካሞች ፍጡር ነው رب العالمين የሚመጥን አይደለም ለዚህ ነው ቁርአን ላይ لقد جئتم شيئا إدا ይላል እጅግ በጣም የሚከብድ የሚዘገነን ለመስማት እንኳን የሚቀፍ ነገር እየፈጸማችሁ ነው وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا إلى دلم تراراو لفرس سماينا مدر لستنتاتكو ميكربوت رحمن لجالو بلو بمموقتاتشو ነው وفي هذا رد على جميع فرق الكفر ምክንያቱም ሁላቸውም በቀጥታ በተዘዋዋሪ አላህ ልጅ አለው የሚለውን ያምናሉ ይሁዶች ራሳቸውን ነው ለልጅነት ያጩት نحن ابناء الله واحباؤه አሉ ነሳራዎችም ይጋሯቸዋል ከዛ በኋላ ነሳራዎች ደግሞ ምን አሉ المسيح ابن الله አሉ መሲህ ያላህ ልጅ ነው አሉ እንደገና ደግሞ ቡዝዮችም ያው ቡድሃ ያላህ ልጅ ነው በእነሱ አሳሰብ ነገራችን ላይ የአረብ ሙሽሪኮችም መላእክቶች ያላህ ሴት ልጆች ናቸው الملائكة بنات الله وامهاتهم بنات سراوات الجن የጅን መኳንንቶች ሴት ልጆች ናቸው እናቶቻቸው ብለው ያስባሉ ስለዚህ ዑዘይር ኢብኑ አላህም አለ ያው طائفه من اليهود ይሄን ያምናሉ የሁሉ ተሰባስቦ አላህ ልጅ አለ በሚለው ተስማሙ የልጁ ማንነት ላይ ግን ሁሉም የራሱን እጮኛ አቀረበ ለዚህ ማረግ ያጩት وقد علموا انهم ابناء ابائهم አባቶቻቸው ልጆች መሆናቸው ጠፍቷቸው አይደለም نحن ابناء الله ያሉትም ቢሆኑ واحباء لازم قرآن من አላቸው قل فلما يعذبكم بذنوبكم هذا ልጅ ነው እንደሚያሰቃየው بل انتم بشر ممن خلق አላቸው አላህ ከخلقاቸው ሰዎች ናቸው እናንተ ስለዚህ ልጅ የለውም ወላጅም የለውም ከሱ በፊት ማንንም የለ እሱን የሚመጥንም አይደለም ሚስትም የለውም انه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ሚስትም ልጅም የለውም ከዛም ውጭ ደግሞ አቻም የለውም
ሰው ሚስት የሚኖረው አቻውን ፈልጎ ነው። እንኳን በበኒ አደም ደረጃ ቀርቶ ማንኛውም ሐይዋናት ስሜት ሲኖረው ወደ ዘሩ ወደ መሰሉ እንጂ አይሄድም። አንበሳ ከአንበሳ ነው የሚረባው፣ ከብት ከከብት ነው የሚረባው። ወሀከዛ ሱነቱላህ ማን ነው የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አቻ። ስለዚህ ለይሰ ከሚስሊሂ ሸይኡን ወሁወ ሰሚዑ አልበሲር የእሱ አምሳያ ምንም የለም ሰሚ ተመልካች እሱ ነው። ሀል ተዕለሙ ለሁ ሰሚያ ሞክሼ ታቅለታለህ ወለም የኩን ለሁ ኩፉወን አሐድ ፈላ ተጅዐሉ ሊላሂ አንዳዳ እያለ በብዙ የቁርአን አንቀጾች ይሄንን ማዕና ያረጋግጥልናል። እንዲሁም ማይሆን ነገር የሚናገር የሰው ዘር አይጠፋምና ነው እንጂ ይሄን ያህል መልስና አድላ የሚያስፈልገው ጉዳይ ሆኖም አይደለም። ሰው በፍጥራው እንኳን ኢድራክ ሊያደርገው የሚችለው ነገር ነበር። ተዓላ አልሙሰበሑ የሚሞገሰው አላህ ከእንዲህ አይነቱ ነገር የላቀ ነው። ምን አየኩነ ለሁ ወለዱን አው አየኩነ ዋሊደን አው የኩነ ለሁ ሸቢህ የልጅ አባት ከመሆን ወይም ደግሞ ልጅ ከመሆን ወይም ደግሞ አቻና አምሳያ ከመኖር የላቀ ነው ይላል። سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.